رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ میرے سنی حنفی بریلوی جنتی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے۔ پیارے بھائیوں، الحمدللہ حق کا ہوا بول بالا اور باطل کا ہوا منہ کالا۔ دیوبندیوں کے مناظر اصغر دیوبندی نے مان لیا کہ بریلوی ہی اہل سنت و جماعت ہیں اور باقی جتنے ہی فرقہ باطل ہیں سب اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں۔ آپ اس آڈیو کو پوری سماعت فرمائیں اور اس کے بعد میں جس کتاب پر اس نے ہم پر اعتراض کیا تھا وہ سارے حوالے میں لگا رہا ہوں، آپ اسے پورا سنیں، آڈیو کو آخر تک سنیں اور آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ بریلویت حق تھی، حق ہے اور انشاءاللہ قیامت تک حق رہے گی۔ یہ آپ خود فیصلہ کریں گے۔ ہلو ہلو جی، ہاں بولیے۔ ہاں یہ لائن پر چل رہا ہے۔ ہاں بھائی حافظ علی اصغر لائن پر بولوں یہ کیا بولوں گا 2 منٹ وہ بولیں گے۔ ٹھیک اب وہ اپنے اسکین کون سا اسکین پڑھنا ہے؟ اسکین پڑھو، اسکین پڑھو، کون سا اسکین ہے وہ یزید کے معاملے کا؟ ہاں پڑھو۔ اس نے بات کہی ہے مجھے کہ تم لوگ جو ہو اہل بیت کے دشمن ہو، تو میں نے کہا کہ میں علی اصغر اہل بیت دشمنی کروں اس سے پہلے مجھے موت آ جائے، اور میں چند اثار پڑھے تھے میں نے امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے شان میں کہ تمہیں خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تو کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق وہ جہاں عائشہ، سورہ نور میں ہے جس کا تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، تیرے حجرے کی عظمت کا کیا کہنا بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اہل بیت کے متعلق، اور یہ الزام عائد کر رہا ہے کہ تم دشمن ہو اس کے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو میں نے کہا میرے پاس کتاب ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ایک نظر، مصنف ہے احمد یار خان نعیمی، صفحہ نمبر 69 میں لکھتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہنے والے کون ملیں گے، یا رافضی یا سنی، اور سنی سے مراد کون ہے؟ آپ لوگ تو ہمیں سنی سے نہیں مانتے نا دیوبندی کو، یعنی خود تم لوگ سنی ہو، تو سنی کس کو کہہ رہا ہے؟ تمہارا کو کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ سنی جو ہے امیر معاویہ برا کہنے والے جو روافض کی صحبت میں رہ کر یا ان کی کتب دیکھ کر اپنے ایمان کی دولت برباد کر چکے ہیں۔ اب بتاؤ، یہ خود کہہ رہا ہے سنی نام لے کر کے کہ جو لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں، اور امیر معاویہ کو برا کہنے والے جو ہیں، آگے لکھا ہے اسی کتاب کے اندر، یہ خیال رہے کہ حضور کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضور کی تمام صحابہ اہل بیت اطہار بلکہ حضور سے ہر نسبت رکھنے والے چیز سے دلی محبت نہ ہو۔ آگے لکھتے ہیں ایک صحابی کا انکار اہل بیت کا انکار ہے۔ ارے ذوالفقار بھائی 2 منٹ نہیں ہوئے ان کے ابھی؟ نہیں ہوا 2 منٹ نہیں ہوا تمام انبیاء کا انکار ہے۔ زیادہ ہو گئے، 2 سے 3 منٹ ہو گئے۔ اچھا بولو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دیکھیے سامعین حضرات، آج حافظ علی اصغر نے ہمیں اہل سنت و جماعت مان لیا، یعنی اہل سنت و جماعت ہم ہیں، ہمارے علاوہ کسی کا کوئی تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے۔ دیوبندی آج سن لو، دیوبندی تم بھی سن لو، آج تمہارے مناظر حافظ علی اصغر نے ہمیں اہل سنت و جماعت مان لیا، اور یہ اس نے مان لیا کہ دیوبندیت کا کوئی سے اہل سنت و جماعت سے تعلق نہیں ہے، یعنی تم اہل سنت و جماعت سے خارج ہو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، 72 دوستی، تو اس جنتی کا شمار علی اصغر نے ہمیں کر لیا، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور باقی 72 جو ہیں وہ جہنمی ہیں۔ تو دیوبندی وہابی جتنے بھی فرقہ اہل باطل ہیں سب جہنمی ہیں، یہ ہمیں مان لیا۔ اب میں حافظ علی اصغر سے یہ گزارش کروں گا کہ جب تم نے ہمیں سنی مان لیا اور انہوں نے لکھا ہے کہ سنی، تو میں حافظ علی اصغر سے یہ مطالبہ کروں گا، یہ تو ہوا ان کا دعویٰ، اب اس پر دلیل یہ پیش کریں کہ ہمارے کون سے سنی عالم نے امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اگر حافظ علی اصغر یہ ثابت نہیں کر پائے تو حافظ علی اصغر کی شکست ہوگی۔ حافظ علی اصغر کو میں وقت دیتا ہوں کہ وہ یہ ثابت کریں کہ میرے کون سے اکابر نے
حضرت अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की है, जो हम गुस्ताखे रसूल हैं। मगर माशाअल्लाह आज ये सुन्नियत का बरेलवियत का बुलंद बाला मर्तबा हो गया कि हावी अली असगर ने हमें अहले सुन्नत व जमात मान लिया। हावी अली असगर साबित करो कि हमारे कौन से अकाबिर ने अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की है, और भागना मत खून काट कर, करो साबित। टाइम मैं देता हूँ तुम्हें। हाँ बोलो। सामरीन, मैंने कहा कि यहाँ जो अल्फाज लिखा है कि अमीर मुआविया को बुरा कहने वाले कौन मिलेंगे, या राफी या सुन्नी, तो मैंने उससे पूछा कि सुन्नी तुम लोग किसको कहते हो? अपने आप को कहते हो, हमको तो नहीं कहते ना। मैंने ये नहीं कहा कि हम तुमको सुन्नी मानते हैं ना, मैंने अपनी किताब से साबित किया उसको, बल्कि उसके घर की किताब से साबित कर रहा हूँ कि वो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, दूसरे को मुसलमान मानते ही नहीं। बेरेलवी अपने अलावा किसी को मुसलमान मानते ही नहीं, सब जहन्नम में, खुद अकेला जन्नती। उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके मुतालिक ऐलान कर दिया कि वो जन्नती है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ठीक है, ये झूठ और दजल और फरेब से काम ले रहा है, कोई दलील नहीं मिल रहा है अपने आप को सुन्नी साबित करने का, तो मुझ पर इल्जाम आयद कर रहा है, मेरे कंधे पर रख करके अपने को सुन्नी साबित करने की नाकाम और नाजायज कोशिश कर रहा है। मैंने कहा कि ये सुन्नी तुम लोग किसको कहते हो? अपने आप को कहते हो ना, ठीक है ना। तो सुन्नी से मरा जब तुम लोग हो तुम्हारी किताब से, तो तुम लोग अमीर मुआविया बुरा कहते हो, तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला को बुरा कहने वाला सुन्नी हो सकता है क्या? मैंने साबित किया। उसका हकीम उम्मत कह रहा है, इसका जवाब नहीं दिया उसने, इसका जवाब देगा नहीं, मर जाएगा, ये मर जाएगा। उसने धोखा दिया तमाम आवाम को, धोखा देने की कोशिश कर रहा है कि अली असगर ने सुन्नी माना। मैं तो तुझे काफिर मानता हूँ, सुन्नी तो क्या रे, सुन्नी तो किसी काफिर मानता, ऐलान करता हूँ मैं। फिर तेरा दोबारा ये कहना कि मैं सुन्नी मान लिया, तेरा झूठ है कि मैं तुझे काफिर ऐलान कर दिया हूँ। ठीक है, इसी को हमारा काफिर काफिर कहते हैं। खून काट के मत भागना, मैंने ऐलान कर दिया। अब तेरे दोबारा भागना मत खून काट के। देखो सामीन देखें, चिल्ला रहा है बीच में, ऐलान कर, नहीं तो ऐलान कर हाजी साहब। अब सुन, अभी सुन ले, अभी सुन ले मेरी बात तो सुन। मेरा टाइम बोलने से पहले टाइम हो गया तेरा पूरा, 2 मिनट हो गए तेरे, मुझे बोलने। देखिए सामीन हज़रात, 2 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, 3 सेकंड 3 सेकंड फालतू हो गए। अभी कौन किसका शिकस्त का ऐलान करेगा? अभी बात होगी, शिकस्त किसकी होगी अभी ऐलान होगा, अभी ऐलान होगा। ये मत करे, ये राह फरार के बिस्तर मत करे, फरार का रास्ता मत ढूंढे। देखिए सामीन हज़रात, इसने अभी मेरे अकाबिर की किताब को दलील बना दिया सुबह से, सुभाष जुल्फ़िकार भाई सुबह से। सामीन हज़रात, इसने अभी ये साबित किया, मेरे अकाबिर की किताब से साबित कर रहा है कि सुन्नी हम हैं, तो इसका मतलब ये कि सुन्नी इसने हमें मान लिया। जब ये मेरे अकाबिर की किताब पेश कर रहा है और हमें सुन्नी मानना है, तो इसे मानना पड़ेगा कि सुन्नी हम हैं। अब सुनो, अब सुन, असगर हाथ के टांगों की 17 जून की बात भूल गया मेरी, आज भी तुझे मारूंगा, उल्टा लटका के मारूंगा, तुझे उल्टा लटका के मारूंगा। सुन मेरी बात, सुन। अब मैं ये कहता हूँ सामीन हज़रात, जो हज़रत अमीर मुआविया या किसी, अब सुनेगा नहीं, देखो जुल्फ़िकार भाई चुनाव से, इसके 2 मिनट पूरे हुए तब बोला हूँ मैं, 2 मिनट पूरे हुए तब बोला हूँ मैं, 2 मिनट पूरे हो गए तब बोला हूँ मैं। खून काट के मत भागना असगर, अगर तू खून काट के भागा तो तेरी शिकस्त है, खून काट के भागा तेरी शिकस्त है। आज तुझे उल्टा लटकाऊंगा 17 जून की तरह, 17 जून की तरह तुझे उल्टा। अगर मैंने नहीं लटकाया है तो मेरा नाम ताहिर रज़ा कादरी नहीं है। भागना मत, भागना मत। मेरे 2 मिनट हो गए, मुझे बोलने दे, मुझे बोलने बड़ा मत करे तैयब की तरह, तैयब की तरह बड़ा मत कर। क्या कर, 2 मिनट पूरे हो गए तब बोला हूँ मैं, भागना मत। तुझे अभी ऐलान कराऊंगा मैं, किसका शिकस्त का ऐलान होगा अभी सुन ले। सामीन हज़रात, इसने अभी खुद माना, मेरे अकाबिर की किताब पेश की इसने, और इसने मान लिया कि सुन्नी जो है ये उनको नहीं कह रहा है। अरे बोलो तू जुल्फ़िकार भाई, जुल्फ़िकार भाई ये बड़बड़ करेगा। देखो ये मेरा नाम सुबह भागता है, ये मेरे मुझसे बात नहीं कर सकता, ये मुझसे बात नहीं कर सकता, ये भागेगा। तेरे 2 मिनट बाद में बोला हूँ मैं, 2 मिनट हो गए तेरे 2 मिनट हो गए तब बोला हूँ मैं, 2 मिनट बोला हूँ तेरे में, तेरे 2 मिनट में बोला हूँ, 2 मिनट 3 सेकंड हो गए जब बोला हूँ मैं, पहले नहीं बोला हूँ। जब तू मुझे काफिर साबित करके भाग रहा है तो मत बोला हूँ भागना मत, मैंने कुछ नहीं कहा, और मैंने ये कहा भागना मत बोला बीच में तू, मैं तो 2 मिनट के बाद बोला हूँ मैं, 2 मिनट के बाद भागेगा तू राय फरस है, तेरी धज्जी उड़ा दूंगा, अगर तेरी धज्जी उड़ा दूंगा, मैं इसी स्कैन पर धज्जी उड़ाऊंगा। हाँ भाग चुप। देखिए सामीन हज़रात, इसने ये साबित करने की कोशिश की कि हमारे अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला हमें सुन्नी कह रहे हैं, और इसने भी ये मान लिया कि तुम सुन्नी हो। इसने ये कहा कि हमें सुन्नी नहीं मानते, तुम्हारी जिम्मेदारी, तो हम कहते हैं कि हमने सुन्नी किया, हमें मुसलमान नहीं मानते। अब मैं हाफिज़ अली असगर से ये पूछना चाहता हूँ, ये साबित नहीं कर पाया कि मेरे किसी अकाबिर ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की हो, ये साबित नहीं कर पाया। अब मैं ये कहता हूँ अली असगर, तुझसे मैं ये कहता हूँ कि जो किसी सहाबी की हज़रत सहाबी की शान में भी गुस्ताखी करे, हम कहते हैं वो काफिर है। तू बता, तू काफिर मानता है उसे? जो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे वो काफिर है, हम उसे काफिर मानते हैं।
तू बता, तू काफिर मानता है उसे? बोल। माशाल्लाह, ठीक है। मेरे 2 मिनट होने से पहले पूरे 2 मिनट बोलने दे मुझे 2 मिनट बोलने से पहले पूरे। देखिए सामीन हजरात, मैं 2 मिनट होने से पहले मेरे पूरे बोल दिया, मुझे बोला बोल, अब मैं मेरे बोला। 2 मिनट होने से पहले बड़बड़ मत कर बीच में। सामीन हजरात, इसने ये मेरे अकाबिर की किताब पेश की, बोलता है तफसीर नईमी, उसने इसे ये साबित करना चाहा कि हमें सुन्नी माना गया है, तो इसने ये कहा कि तुम ही सुन्नी हो। इसने खुद ये कहा कि तुम हमें सुन्नी नहीं मानते, हम तुझे सुन्नी क्या, हम तुझे मुसलमान भी नहीं मानते, तू तो काफिर है। अब दूसरी बात ये रही कि ये साबित नहीं कर पाया कि मेरे किसी अकाबिर ने सहाबा इकराम की शान में कोई गुस्ताखी की हो। अगर ये साबित कर दे तो मैं मानूं कि हाँ ये गुस्ताखी की है। अब दूसरी बात ये मैं इससे पूछना चाहता हूं कि जो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे, मैं ये कहता हूं चाहे वो किसी भी जमात से है, मैं कहता हूं वो काफिर है। हाफिज अली असगर, तुम क्या मानते हो उसे? तो मुसलमान मानते हो या काफिर मानते हो? इसका जवाब दो मुझे। चलो अब मैं बोलूं? जवाब दो। हाँ बोलो। हाफिज साहब, आप खामोश कराना उसमें, मेरा 2 मिनट हो जाएगा, आप खामोश कराना मुझे, वो बीच में नहीं चुपोगे तो मैं ना बताऊंगा नहीं, मेरा 2 मिनट हो जाएगा मुझे, आप खामोश, वो बीच में बोला शिकस्त होगी उसकी। नहीं, तुम जब चुपोगे नहीं तो मैं छुपाऊंगा क्यों नहीं 2 मिनट पे? खामोश रहो, खामोश रहो। बोलो बोलो तुमने कहा बोलो। हमारे किस किताब में सहाबी की गुस्ताखी की है, ठीक है, तुमने कहा है। तो मेरे पास किताब है मिक़यासुल खिलाफा, ठीक है, जुनैद जमात पीर तरीक़त मुनाज़िर आज़म अबू अब्दुल वहाब मौलाना मोहम्मद उमर सिद्दीक़ की किताब है। किताब का नाम है मिक़यासुल हनफियत, सफ़ा नंबर 136। तुमने कहा सहाबा की गुस्ताखी किसने की है, साबित करो। ये इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले अबू बकर का माल खर्च हुआ, कुंवारी लड़की अबू बकर ने मेरी जात के लिए कुर्बान की। गारे सोर में 3 दिन मेरे बदन के साथ नंगा बदन लगाकर लेटा रहा। कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नंगा होकर के नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ लगाकर लेटे रहे, ठीक है, नंगा। क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नंगा कहना ये गुस्ताखी नहीं है तुम्हारे नजदीक? बताओ तुमने कहा कि कौन गुस्ताखी की सहाबा की, तुम साबित करो। मैंने साबित कर दिया, और ये उमर की चर्बी तुम्हारा मोतबर है, ये मैं साबित करूंगा, ठीक है। और इसका सिलसिला कहाँ तक पहुंचेगा तुम देखना। धज्जिया, तुम बोलना धज्जिया उड़ाऊंगा, धज्जिया उड़ रही किसी साहब। अबू बकर कौन? वो सहाबा जिसके अफजल तमाम उम्मत में अल्लाह के नबी की बाद है। उस सहाबा के मुताबिक ये कहना कि नंगा सोए नंगा, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह हैं, और उसके मुताबिक कहा जा रहा है, ये गुस्ताखी है कि नहीं बता। ये सहाबी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताबिक गुस्ताखी की गई है, नंगा होकर के सोए हैं। क्या उनका पहला मददगार और पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अम्बिया है, सदाकत और दाने गुफा है, फरिश्ते उसी की अदाओं पे आती, उसी की नमाज और दुआओं पे आती, नबियों से अदना, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। इनके मुताबिक कहा जा रहा है नंगा सोए हैं, तो गुस्ताखी नहीं है, ये गुस्ताखी है साहब, तुम कहो कि गुस्ताखी नहीं है। चलो हाँ सामीन हजरात, देखिए जो इन्होंने असगर ने बोला है वो इसका नाम मुझे देंगे, जितनी बातें आपने इसमें बोली हैं। अब अगर इस तरीके की कोई भी गुस्ताखी किसी भी लिखी है किसी आलिम ने, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसे काफिर मानता हूँ। जो सहाबा किराम की गुस्ताखी करता है मैं उसे मुसलमान नहीं मानता, मैं उसे काफिर मानता हूँ। अब ये इनकी किताब है मेरे पास, फतावा रशीदिया, इनके मौलाना कुतुब आलम गंदगोही साहब लूती साहब, वो अपनी इस किताब सफा नंबर 134 पर लिखते हैं, और जो शख्स सहाबा किराम में से किसी की तकफीर करे वो मलऊन है, ऐसे शख्स को इमाम मस्जिद बनाना हराम है, और वो अपने इस गुनाह कबीरा के सबब सुन्नत जमात से खारिज ना होगा। ये सुन्नत जमात में शामिल कर रहे हैं, उसे मुसलमान मान रहे हैं। अब मैं असगर अली तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, ये स्कैन मैं तुम्हें भेजता हूँ और वो स्कैन आप मुझे दो, जैसे जैसे आपने पढ़ा है नहीं, अगर वो बातें उसमें लिखी हुई तो उसका जवाब मैं दूंगा तुम्हें, समझे ना। मगर ये बताओ कि ये तुम्हारे कुतुब आलम कह रहे हैं कि वो सुन्नत जमात से खारिज ना होगा, तो इसके बारे में तुम्हें क्या ख्याल है? मैंने ये कह दिया कि जो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करे वो शख्स काफिर है। अब तुम ये बतलाओ कि इसे कुतुब आलम को अपने काफिर मानने हो नहीं मानने हो? ये तो सुन्नत जमात से खारिज नहीं बता रहा। बोलो जल्दी बोलो। जैसे मैंने कहा है कि जो किसी सहाबी की तकफीर करे वो काफिर है, काफिर है, काफिर है। अब हाफिज अली असगर धज्जियां उड़ा दूंगा, तुम कह रहे हो धज्जियां बाद में उड़ाना, पहले मुझे इसे कुतुब आलम का अपने जवाब दो कि ये कुतुब आलम तुम्हारे अहले सुन्नत व जमात में उसे मानने हैं, वो अहले सुन्नत जमात से खारिज ना होगा, तो ये तुम्हारे कुतुब आलम मुसलमान है, तुम्हारी नजर में काफिर हैं? इसका जवाब आप मुझे दीजिए। हाफिज अली असगर साहब बोलिए। अभी तो 2 मिनट हुए भी नहीं मेरे, मैं खामोश पहले हो गया, जवाब दो। और तुम बड़बड़ करते रहे तो 3-3 मिनट जुल्फकार भाई, इनके टाइम का ध्यान रखे करो यार, कई मिनट बोल जाते हैं।
मेरा टाइम है अभी, तो मैंने नहीं बोले तो चलो मैं टाइम दिया। हाँ बोलो, इसका जवाब चाहिए मुझे, इसका जवाब चाहिए। मैंने जवाब दे दिया। अरे गाड़ी रोक लो यार थोड़ी देर के लिए, ऐसे बात थोड़ी होती है जुल्फकार भाई यार, तुम तुझे लाइन पे नहीं लेते। गाड़ी रोको थोड़ी देर के लिए, सुनो टाइम देखो, टाइम ये कई मिनट बोल रहे हैं, तुम टाइम नहीं देख रहे। मैं इतना नहीं बोलता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये कहा, सुनो मैंने ये कहा है कि जो किसी सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी है वो काफिर है। अब ये तुम्हारे खुतबाल आलम ये कह रहे हैं कि जो किसी सहाबी की तकफीर करे वो अहले सुन्नत व जमात से खारिज ना होगा। तो क्या इन्हें मुसलमान मानना है या काफिर मानना है? आप सिर्फ कहो कि ये काफिर है। बोलूं मैं? हाफिज अली सर, हाँ बोलो। जुल्फिकार साहब, आप गवाह हैं, जबकि मैंने आपकी 2 किताब से साबित किया कि एक किताब से जो आप लोगों को कहा जा रहा है कि अमीर मुआविया को बुरा कहने वाले हैं और जिनका ईमान बर्बाद हो चुका, उसका जवाब नहीं दिया। दूसरा उसने कहा कि सहाबा की तौहीन किसने की है। तो मैंने साबित किया मिक़दारुल हनफियत से कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के शान में गुस्ताखी की है। कहा नंगा बदन होकर के अल्लाह के नबी के बदन के साथ बदन लगा करके गारे हिरा में लेटे रहे में, ये नंगा होकर के। तो उसने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। और ये उल्टा जो हमारी किताब साबित किया, जब उसने इसका दावा ये है कि तुम साबित करो हमने कहाँ गुस्ताखी की है, मैंने गुस्ताखी साबित की, उसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो इसका जवाब देता कि हमने ये गुस्ताखी है या नहीं है। पहली बात तो मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है, मैंने अभी भेजा उसको लेकिन पहुंचा नहीं, ठीक है, मेरा ब्लॉक कर रखा है। तो साहब मैं आपको, आप उसको दे देना, देखता हूँ उसकी मैं हिम्मत क्या है, वो अलग ऐलान कहे कि वो ये गुस्ताखी है नहीं, ठीक है। मैं दे रहा हूँ, आप उसको भेज दें। साहब हवाला दे रहा हूँ, आपका नंबर मैंने ऐड किया अभी। मेरे पास नंबर ब्लॉक नहीं है, भेजो मेरे पास नंबर खुला हुआ मेरा, लो खोल दिया मैंने, लो भेजो, मैं ब्लॉक नहीं करता हूँ किसी का नंबर भी। भेज दो उसको, एक सफा आगे का भेजो ओरिजिनल किताब से। तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया है, झूठ बोल रहे हो तुम, ब्लॉक में किसी का नंबर नहीं करता हूँ। तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया है, पहुंचा नहीं। लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, कहो आमीन, आमीन कहो जी, कौन कहो आमीन, आमीन कहो। वालेकुम सलाम। लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, एक मिनट हाफिज असगर आमीन कहो। अरे जुल्फिकार भाई, आमीन आमीन, जुल्फिकार भाई, हाँ अरे तुम लाइन पे हो यार, कम से कम टाइम देखो कितना टाइम हो जाए, कई मिनट बोल जाते हैं यार तुमसे नहीं। एक मिनट हम बोलते रहो ना, वो पीछे हो रहता है जरा बोलना पीछे। हाँ सुनो, ए हाफिज साहब बीच में क्यों बोला ये? तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम भी तो बोले कि मैं भेज रहा हूँ, ये भेज रहा हूँ, और मुझे भी मुखातिब कर रहे हो। अरे तुम राय फराय तय करने के रास्ते क्यों ढूंढ रहे हो? तो कहो लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, कहो आमीन, ठीक है, नंबर ब्लॉक कर रहे हैं। फिर इसका आमीन कहो, लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, आमीन कहो, आमीन कहो पहले, लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, आमीन कहो। आप ये दिए मुझे, जुल्फिकार भाई आप भेज दें उसे, आप उसे भेज दें हवाला। अरे आमीन क्यों नहीं कह रहे? हम ब्लॉक करते हैं ना, हम ब्लॉक तुम कर रहे पड़े हो, हम ब्लॉक करते हैं। अरे भाषा भी है। हेलो हेलो, देखिए सामीन हजरात, अब यहां से ये असगर देवबंदी जो है फोन काट कर भाग गए, और इन्होंने जो किताब पेश की है वो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। किताब का नाम है मिक़यासुल खिलाफा, मुसन्निफ हैं इसके जुनैद ज़मा पीर तरीक़त मुनाजिर आज़म अबू अब्दुल वहाब मौलाना मोहम्मद उमर सिद्दीकी, जो हमारे आलिम हैं। अब जिस इबारत पर इन्होंने एतराज़ किया है वो इबारत भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, जिस पर एतराज़ बनता ही नहीं। ये लिखते हैं इसमें, सबसे पहले अबू बकर का माल खर्च हुआ, कुंवारी लड़की अबू बकर ने मेरी जात के लिए कुर्बान की। गारे सोर में 3 दिन मेरे बदन के साथ नंगा बदन लगाकर लेटा रहा। मैंने सफर किया तो उसने सफर किया, मैंने आराम किया तो उसने मेरा पहरा दिया, मैंने खाया तो उसने खाया। लंबी इबारत है ये, लेकिन इनका जो एतराज है वो ये है कि नंगा बदन मेरे बदन के साथ लगाकर लेटा रहा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे हाथ में किताब है ये,
فیروز اللغات، جو انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ اب اس میں معنی کیا بنتے ہیں ننگے کے؟ اس میں متعدد معنی لیے ہیں، لیکن اس کے معنی یہاں اس کے مفلس کے بھی معنی لیے ہیں۔ یہاں اس کے معنی لیے ہیں مفلس، تو مفلس یہاں معنی لیا جائے گا مفلس، کیونکہ انہی کے گھر کا ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہی کی یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، عبارات اکابر، لکھنے والے ہیں ان کے حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر۔ یہ لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسا کلام اور جملہ بولتا ہے جس کے بہت سے پہلو کفر کے اور صرف ایک پہلو اسلام کا نکلتا ہو تو ایسے شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مراد ہی وہ پہلو ہو جو اسلام کا پہلو ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو دکھلا دیا، پھر اردو لغت سے بھی دکھلا دیا کہ یہاں جو ہے متعدد معنی ہیں اور اس کا ایک معنی جو ہے مفلس ہی بھی ہے۔ تو یہاں معنی لیے جائیں گے مفلس، کیونکہ یہاں اچھے معنی لیے جائیں گے۔ ان کا گھر کا اصول ہے دیوبندیوں کا، یہ دیوبندیوں کے گھر سے ہی میں دکھا رہا ہوں۔ اور یہ جو یہاں انہوں نے ننگا بولا ہے تو یہ محاورتاً بول دیا ہے، جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ یار فلاں شخص میرے برے وقت میں میرے کاندھے سے کاندھا ملا کر میرے ساتھ رہا، اب اس کا کاندھے سے کاندھا ملا تو ہوتا نہیں ہے۔ یہ جیسے کوئی کہہ دیتا ہے یار فلاں شخص نے میرے فلاں پریشانی کے وقت میں میرے سر پر ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ میرے سر پر رہا، تو اس کا ہاتھ تو اس کے سر پر ہوتا نہیں ہے۔ یہ ایک محاورتاً الفاظ ہوتے ہیں، اور اس کے ننگے کے معنی جو میں نے آپ کو بتا دیے کہ مفلس کے لیے ہیں۔ اب میں اصغر دیوبندی کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے دامن کی طرف بھی ذرا دیکھیں۔ انہیں گھر کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، یہ ملفوظات حکیم الامت، جلد نمبر 9، اور لکھنے والے ان کے اشرف علی تھانوی صاحب۔ یہ کیا لکھ رہے ہیں اس میں؟ حفاظت شریعت کا ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا اور یاد آیا، یعنی حفاظت شریعت کا ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا اور یاد آیا۔ حیدرآباد سے اول کانپور میں تشریف لائے تو چونکہ جلے بنے تھے بہت تھے، ان کے ہاتھوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ عبد الرحمان خان صاحب مالک متبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف یعنی حقائق و معارف سن کر بہت معتقد ہوئے۔ عرض کیا کہ حضرت باز فرمائیے تاکہ سب مسلمان متفق ہوں۔ ماموں صاحب نے اس کا جواب عجیب از آدانہ رندانہ دیا، کہا کہ خان صاحب میں اور باز۔ پھر جب زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ ہاں ایک طرح کہہ سکتا ہوں، اس کا انتظام کر دیجیے۔ عبد الرحمان خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے، سمجھے کہ ایسا طریقہ ہوگا کہ اس کا انتظام نہ ہو سکے۔ یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے؟ ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر، سامعین سنیے، میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عزب تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں، بھڑوا ہے رے بھڑوا ہے، بھڑوا ہے رے بھڑوا ہے۔ سامعین حضرات سنیے، کیا حفاظت شریعت کی بات، یعنی حفاظت شریعت کی بات، حقائق و معارف کیسے بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ننگا ہو کر، یعنی یہ شریعت کی توہین نہیں ہے۔ اگر وہ ادھر اسے توہین معلوم دے رہی ہے اصغر دیوبندی، تو کیا یہ شریعت کی توہین نہیں ہے؟ یہاں حفاظت شریعت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، حقائق و معارف بیان کر رہے ہیں، تو کیا ننگا ہو کر، اور ننگا ہو کر ایسے نہیں بلکہ دوسرے الفاظوں بھی غور کرو کہ میرے عزب تناسل کو پکڑیں اور پیچھے سے میرے انگلی کریں اور کہتے جائیں کہ بھڑوا ہے رے بھڑوا ہے۔ غیرت نہیں ہے دیوبندیوں تمہیں؟ اب دیکھیے سامعین حضرات، ان کی میں تمہیں صحابہ اکرام سے بغض و عناد دکھلاتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 272۔ اس میں ان کے قطب عالم، جنہیں قطب عالم کہتے ہیں، پیر طریقت کہتے ہیں، رشید احمد گندگوہی صاحب، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے، ایسے شخص کو امام مسجد نہ بنانا حرام ہے اور وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا۔ سامعین حضرات، غور کرنے کا مقام ہے کہ جو شخص کسی صحابہ کو کافر کہہ دے تو وہ ان ملعونوں کے نزدیک کافر نہیں ہوگا بلکہ اہل سنت میں سے ہے۔ وہ یہ ہے ان کی مطلب صحابہ کرام سے دوستی۔ اب آپ غور فرمائیں کتنا بڑا بغض ان کے دلوں میں صحابہ کرام کی طرف سے بھرا ہوا ہے۔ اور دوسرا دیکھیے میرے ہاتھ میں ہے ایک فتویٰ ہے میرے پاس، یہ جو کیا فتویٰ جو کیا ابھی یہ
دیوبند سے شائع ہوا ہے۔ اس میں کسی سائل نے سوال کیا، میرا سوال یہ ہے کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، اس لیے وہ تابعی تھے، ان کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنا چاہیے۔ یزید کے بارے میں شیعوں نے فاسق و فاجر ہونے کا عقیدہ پھیلایا ہے، لیکن صحیح روایت سے ان کا فسق و فجور ثابت نہیں ہوتا۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں آیا ہے کہ جو لوگ دنیا کی جنگ میں شریک ہوں گے وہ جنتی ہیں، اور بلا شبہ یزید بھی اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، بلکہ فوج کے ایک حصے کے امیر تھے۔ امام بخاری نے اس کی صراحت کی ہے۔ سامعین حضرات، کی سراسر جھوٹ ہے، یزید کو جنتی ہی مانتے ہیں، یہ ان کا صحابہ کرام سے بغض و عناد ہے۔ دیکھیے یزید کے بارے میں یہ آتا ہی نہیں کہ وہ قسطنطنیہ پہ جو پہلا لشکر گیا تھا اس میں یزید شریک تھا، ایسے کوئی ثبوت ہی ملتا ہی نہیں۔ لہذا آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے کہ انہیں صحابہ اکرام سے کتنی بڑی دشمنی ہے۔ اور میں سامعین حضرات، میرے سنی حنفی بریلوی جنتی مسلمان بھائیوں، آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر کوئی دیوبندی اگر آپ کے سامنے یہ کہے کہ میں اہل سنت و جماعت ہوں تو اس کے منہ پر 5 جوتے ماریے، اس سے کہیے کہ پہلے جو ہے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، جو صحابہ اکرام کو کہہ رہا ہے کہ کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، پہلے اسے کافر کہہ، اس کے بعد میں تو اپنا سرٹیفکیٹ دکھانا کہ تو واقعی میں اہل سنت میں ہے، کیونکہ تیرے مناظر اصغر دیوبندی نے تمہیں اہل سنت سے خارج کر دیا، اس نے اہل سنت بریلویوں کو مانا ہے، بریلوی کے علاوہ جتنے فرقہ باطلہ ہیں سب اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں۔ لہذا میری اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے جو بھولے بھالے مسلمان بھائی ہیں جو ان لوگوں سے واقف نہیں ہیں یہ بات ان تک پہنچے اور وہ ان کے عقیدوں سے واقف ہوں اور ان لوگوں کی دیکھیں کہ صحابہ اکرام سے کتنا بڑا بغض رکھتے ہیں یہ، اور وہ لوگ ان سے بچیں، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائیں۔ میرے چینل جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔